फ्रांसर विप्लव एक ऐतिहासिक घटना जहाँ फ्रांस रे राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आनी 1799 रु 1799 मध्य घटी यह एक ऐतिहासिक घटना। सेतेबेलर फ्रांस राजा लुईस 16 दुर्नीति एवं असमता बाध्य करि पकैथिला लोक मानकु राजतंत्र को विरोध करने। फ्रांस रो एही विप्लव राजतंत्र शेष एवं गणतंत्र को बढ़ावा देइथिला। फ्रांस रो विप्लव परे पृथ्वीर सबु देश गुड़िक गणतंत्र एवं मुक्ति आंदोलन प्रभाव देखा मिलता। फ्रांस रो विप्लव एक बृहत एवं गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जो सामान्य लोक माने निज निजर अधिकार एवं स्वाधीनता लाभ कर पारथिले। एभली एक गुरुत्वपूर्ण चर्चा आपण मानक सहित उपस्थित रही मु क्षीरद महातो। सेतेबेलर समय रे लोक माने भाबुथिले राजा होउछंती सीधा सड़क भगवानंकर प्रतिनिधि। सेथिपई लोक माने राजा को मानुथिले एवं तांकर शासन को भी सहुथिले। लुईस 16 जे विलासमय जीवन बितेवा को भल पाउथिले। फ्रांस रो राजधानी पेरिस ठारू किछि दूर रे बना जाइथिबा वर्साइल पैलेस जहाँ एक भव्य महल जोठी लुईस 16 एवं तांको वाइफ अधिक समय बितौथिले। वर्साइल सुंदर पैलेस टी तांको अधिक प्यारी थिला। साधारण लोकों सहित संपर्क रखु नथिले। लुईस 16 गोटे अलसिया पवित्र व्यक्ति थिले, डरपुक थिले। देश पई किछि इनोवेटिव निर्णय नहीं देश को आगो को बढ़ेला भली तांको पाखरे बोल्ड रिफॉर्म्स आनिबार दम नथिला। तांको समय रे फ्रांस रो अर्थनैतिक अवस्था बहुत खराब थिला। फ्रांस सेतेबेले ऋण रे बुड़ी रहिथिला। एभली समय रे राजांकर साथ लोकों सहित रहिबा कथा। हेले लुईस 16 वर्साइल नामक भव्य महल रे विलासमय जीवन जीवा को पसंद करथिले। एभली किछि कारण पई साधारण लोक माने राजांक ऊपर नाराज थिले। एही लुईस 16 को समय रे ही अमेरिकी क्रांति बेले अमेरिकी क्रांतिकारी को एही लुईस 16 सहायता करथिले। अमेरिका माटी रे इंग्लैंड सहित 7 ईयर वार लड़ीथिला फ्रांस रो सहायता पई अमेरिकी क्रांतिकारी माने ब्रिटेन पाखरु जीतिथिले एवं अमेरिका को स्वतंत्र करई नैथिले। हेले फ्रांस रो लुईस 16 को कोन मिलिथिला? खाली रेस्पेक्ट। हेले एही युद्ध रे फ्रांस रो सैनिक माने लढ़िबा कारण पई फ्रांस रो स्थिति बहुत खराब हो जाइथिला। फ्रांस रो लोक माने रुटी खंडे पई लढुथले, खाइबा को न पाई मृत्यु मुखरे भी पड़ुथले। हेले राजा लुईस 16 भव्य महल भितरु बाहर को केबे बाहरंती नाही, जनतांकर कथा केबे बुझंती नाही। राजा निजे केमिति अधिक रु अधिक विलासमय जीवन जी पारिबे तांको पाखकु जनतांकर टेंशन कम आसीबो सेथिपई समाज को 3टी वर्ग रे विभाजन करी रखिथिले। प्रथम वर्ग रे क्लर्जी चर्च को संभालुवा लोक माने पाखापाखि 1 लाख लोक जो मानक पाखरे फ्रांस रो 10% जमीर मालिकाना थिला। द्वितीय वर्ग रे नोबिलिटी माने जो माने पाखापाखि 4 लाख लोक आउ फ्रांस रो 25% लैंड को ऑक्युपाई करी रखिथिले। एही फर्स्ट आउ सेकंड स्टेट रो लोक माने राजा को केबे टैक्स दियंती नाही। भाबी नियंतु एमाने राजांकर गेल्हा पुओ थिले। आउ थर्ड स्टेट रे आसुतले कृषक, कारीगर, फैक्ट्री वर्कर, वकील, व्यापारी माने जो मानकर संख्या थिला 2,70,00,000। से माने थिले फ्रांस रो पॉपुलेशन रो 95%। एही थर्ड स्टेट रो लोक मानक पाखरु पूरा टैक्स निया जाउथला। एमाने अति सिंपल लाइफस्टाइल गरीबी भावे बंचुथिले। लुईस 16 करो एही 3 टाइप रो समाज विभाजन थर्ड स्टेट रे आसुथबा लोक मानकु मंजूर नथिला। काहेकि ना फर्स्ट आउ सेकंड स्टेट रे आसुथबा लोक माने फ्रांस रो 35% रु भी अधिक जमीर मालिक थिले। तथापि तांको पई टैक्स संपूर्ण छाड़ थिला बेले केवल थर्ड स्टेट रो लोक मानक पाखरु ही टैक्स निया जाउथला। चाष क्षेत्र रे अधिक एफिशिएंट पई लुईस 16 किछि भी चिंता करू नथिले। पुणी अमेरिका रे 7 ईयर वार लड़ी फ्रांस बहुत गुड़िया पैसा खर्च कर सारी थाए।
ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ 1779 ବେଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଫେମାଇନ୍ ମହାମାରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଥିଲେ। ତଥାପି ଲୁଇ 16ଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ମହଲ ଏବଂ ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ଅତି ପ୍ୟାରି ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦୁନିଆରେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଫିଲୋସଫିର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଥିଲା। ଫିଲୋସଫରମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବହି ଲେଖୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଣ୍ଡେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍ କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ଫିଲୋସଫରମାନେ। ରାଜାଙ୍କର ଶାସନକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବହି ଛପାଗଲା, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୟୁନିଟି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କାହିଁକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଏଭଳି ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଜବାବ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜା ଲୁଇ 16 ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଜୋର ଧରିବାର ଦେଖି ଲୁଇ 16 1799ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଏକ ସଭା ଡାକିଲେ ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟିଂ କଲେ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଜୁଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବଂ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଭୋଟିଂ କଲେ। ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଭୋଟ ପଡ଼ିଲା। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼କୁ ଟଳିବା କଥାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଭୋଟ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଭୋଟଟି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଶର 95% ଲୋକ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭୋଟ। ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଶର ମାତ୍ର 5% ହିଁ ଲୋକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଭୋଟ ପାଇ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ତୃତୀୟ ବର୍ଗଟିକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଗିଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଦମନ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସମାନ ଅଧିକାରକୁ ଦାବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏହାକୁ ମାନିନଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ 17 ଜୁନ 1789ରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ଏବଂ ରାଜଶାସନକୁ ସୀମିତ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ହେଲେ ରାଜା ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଭାରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନେ ଏକ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଫ୍ରାନ୍ସର ବିପ୍ଳବର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ଲେଖା ଏବଂ ନୂତନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିଦିଆଗଲା। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ରାଜା ଲୁଇ 16 ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ନିଜେ ସେନା ସଜେଇବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଦରକାର କଲେ। ଆଉ 14 ଜୁଲାଇ 1789ରେ ପ୍ୟାରିସରେ ଥିବା ବାଷ୍ଟିଲର ଦୁର୍ଗ, ଯାହା ରାଜା ଶାସନର ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା, ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏହି ଦୁର୍ଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ପକାଇଥିଲେ। କାରଣ ଏହି ଦୁର୍ଗ ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦମନ ନୀତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସେହିଠାରୁ ବହୁତ ସାରା ଗୋଳା ବାରୁଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ବାଷ୍ଟିଲ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ କାରାଗାର ଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ବାଷ୍ଟିଲରୁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ 14 ଜୁଲାଇକୁ ଆଜି ବି ବାଷ୍ଟିଲ ଡେ ନାମରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ନ୍ୟାସନାଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠନ କଲେ। ତାହା ଥିଲା ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜା ଶାସନର ସୀମିତୀକରଣ। ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା
ରାଜାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସୀମିତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକ ନୂତନ ଶାସନ ଧାରା ଗଠନ ହେଲା। ଏଥର ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବହୁତ ସାରା ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସିଟିଜନ୍କୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜାଦି ରହିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର୍ଟି ରଖିବାର ଅଧିକାର ରହିବ, ସୁରକ୍ଷାର ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ସର, ଏଭଳି କଥା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଲୋକଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା ପାଖରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅଧିକାର ସମାନ ରହିବ, ଯାହା ବହୁତ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଲା, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଥା କେବଳ ଆମେରିକାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ବି ଅଧିକାର ନଥିଲା, ଆଉ ସ୍ଲେଭ୍ସ ଗୁଲାମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି। 1790 ଆସୁ ଆସୁ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୁପ ସବୁ ବନିଲେ, କ୍ଲବର ଜନ୍ମ ନେଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଚାରଧାରୀ ଗ୍ରୁପ ଜନ୍ମିଲା। ତା ଭିତରୁ ଜେକୋବିନ୍ସ ଏକ ରେଡିକାଲ ବିଚାରଧାରୀ କ୍ଲବ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିରୋଣ୍ଡିନ୍ସ ଯିଏ ଲିବେରାଲ ଉଦାରବାଦୀ ବିଚାରଧାରୀ କ୍ଲବ ଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଲବର ନାମ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଲି, ଆଗକୁ ଏହି ଦୁଇ କ୍ଲବର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ରେଡିକାଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଲିବେରାଲ। ଜେକୋବିନ୍ସ ରେଡିକାଲ ବିଚାରଧାରୀ କ୍ଲବରେ ଅଧିକ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଜିରୋଣ୍ଡିନ୍ସ କ୍ଲବରେ ଲେଖକ ଓକିଲ ଭଳି ପଢ଼ା ଲେଖା କାଟାଗୋରୀର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଲବ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ରାନ୍ସର ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ 1791 ବେଳକୁ ରାଜା ଲୁଇସ୍ 16 ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଥିବା ଭାବି ଦେଶ ଛାଡ଼ିଦେବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ, ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ତଥା ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ଗଲାବେଳକୁ ବର୍ଡ଼ରରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ପ୍ୟାରିସ୍ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଜେକୋବିନ୍ସ କ୍ଲବର ଲୋକମାନେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଲବଟିକୁ ଡି ରବସ୍ପିୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ରାଜା ଲୁଇସ୍ 16 ସିକ୍ରେଟଲି ଅଲଗା ଦେଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ପୁଣି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୁଇସ୍ 16। ପୁଣି ସେଇ ବିଳାସିତା ବାଲା ଜୀବନ ଜିଇବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଲୁଇସ୍ 16। କିଙ୍ଗ ଲୁଇସ୍ 16ଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ରାଜାମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯେମିତି କ୍ରାନ୍ତି ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଫେଭରରେ, ଯାହା ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆମ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ନ ଆସୁ ଏମିତି ଡରିଯାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ପର୍ସିଆର ରାଜା ମିଶି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଘୋଷଣା କରି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜଶାହୀ ଫେରିଆସୁ ବୋଲି ଓପେନ ପବ୍ଲିକାଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉଗ୍ର କରି ପକାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଲୁଇସ୍ 16କୁ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 1792 ବେଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଶାସନ ଚଳାଇଥିବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ପର୍ସିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା। ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ରାଜା ଲୁଇସ୍ 16ଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା, କାରଣ ଲୁଇସ୍ 16ଙ୍କ ଉପରେ ରାଜଦ୍ରୋହର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଲୁଇସ୍ 16 ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଦମନ କରିଥିଲେ। ସିଏ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାଇ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲେ। 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1792ରେ ଲୁଇସ୍ 16ଙ୍କୁ ରାଜପଦବୀରୁ ଅପସାରଣ କରାଗଲା, ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା କାରଣରେ 21 ଜାନୁଆରୀ 1793ରେ ଲୁଇସ୍ 16ଙ୍କୁ ଗିଲୋଟିନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଗିଲୋଟିନରେ ରାଜା ଅନ୍ୟର ବେକ କାଟି ମାରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଗିଲୋଟିନରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଗୋଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନେ ସମୟ ଆସେ। ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମେରୀ ଆନ୍ତୋନେଟ୍ଙ୍କୁ 16 ଅକ୍ଟୋବର 1793ରେ ସେଇ ଗିଲୋଟିନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ରାଣୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାର କାରଣ ଥିଲା ସିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ରାଜଦ୍ରୋହର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଡରିଯାଇ ନିଜ ଭିତରେ କୋଲିଏସନ୍ ବନେଇ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଚାରିଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁ, ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ନେପୋଲିଅନ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ଆଟାକରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ନେପୋଲିଅନ ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ଜେକୋବିନ୍ସ ଆଉ ଜିରୋଣ୍ଡିନ୍ସ ଭିତରେ ମତଭେଦ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଜେକୋବିନ୍ସ ରେଡିକାଲ ଥିଲା, ପାୱାରକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥିଲା। ଜେକୋବିନ୍ସକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିବା ରବେସ୍ପିୟରଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କିଏ ଯଦି କ୍ରାନ୍ତିର ଖିଲାଫରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଗିଲୋଟିନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରବେସ୍ପିୟର 16,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗିଲୋଟିନରେ ମାରି ପକାଇଥିଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜେକୋବିନ୍ସ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା। କଥା କଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗିଲୋଟିନରେ ମାରି ପକାଉଥିଲା ରବେସ୍ପିୟର। ସେଥିପାଇଁ ଜିରୋଣ୍ଡିନ୍ସ ଯିଏ ଉଦାରବାଦୀ କ୍ଲବଟି ଥିଲା ସିଏ ପାୱାରକୁ ହାତେଇ ନେଲା ଏବଂ ଜେକୋବିନ୍ସକୁ ଚଳାଉଥିବା ରବେସ୍ପିୟରକୁ ଯିଏ 16,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗିଲୋଟିନରେ ମାରିଥିଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବି ଗିଲୋଟିନରେ ହିଁ ମରାଗଲା। ରବେସ୍ପିୟରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରେନ୍ ଅଫ୍ ଟେରରର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଯେହେତୁ ଜିରୋଣ୍ଡିନ୍ସ କ୍ଲବଟି ଉଦାରବାଦୀ ଥିଲା, ଜିରୋଣ୍ଡିନ୍ସ 1795ରୁ 1799 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ ରୁଲ୍ ଚଳେଇଲା, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଜଣ ପାୱାରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ହାତରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାୱାରକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଜିରୋଣ୍ଡିନ୍ସ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା। ହେଲେ ସେନା ଭିତରେ ହିରୋ ସାଜିଥିବା ନେପୋଲିଅନ 1799ରେ ସତ୍ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଗଲେ। 1799 ପରେ ପୁଣି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ନେପୋଲିଅନର ରାଜ ଚାଲିଲା। ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛି। ଇଏ ତ ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ରାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ବେକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।